during the first post-operative day, now what happens is the mediastinal and the pericardial drain, that is orthotopic ആയിട്ടുള്ള cardiac transplant ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, heterotopic ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ right side ആയിട്ടുള്ള drains, they all will be removed during the first day, and then we will concentrate more on breathing exercise and leg exercises. നമ്മൾ ആദ്യം on the operation day 0th ഡേയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ these exercises will be continued. The difference is leg exercises will be done in more repetition, 5 to 8 times depending upon the individual patient's tolerance, and each sessions will be at least 2 or 3 times during the day, while ആദ്യത്തെ 0th ഡേയിൽ once ഒറ്റ സെഷനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് വളരെ ഫ്യൂ എക്സസൈസസ് അതിനകത്ത് ഇടുന്നുള്ളൂ. ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്, ലെഗ് എക്സസൈസസ്, ടോ എക്സസൈസസ്, എന്തുവാ ആങ്കിൾ ടോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, quadriceps. There is very few exercises included in just one session, while in the first post-operative day there will be at least 2 or 3 time sessions during the day. So this is a graphical representation of the heterotropic transplant, where on the right side the donor heart is being kept. Okay, lungs താഴോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏരിയേറ്റഡ് ആണ്. സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻ ദി റൈറ്റ് ഏരിയ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. Okay, other than that the lungs is looking almost good. Okay, so under normal circumstances breathing exercises are continued twice a day, but may be modified. Secretions ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അവരുടെ ABG ലെവൽസ്, അവരുടെ റീഡിങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ല കാണിക്കുന്നത്, റീഡിങ്സ് മോശമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആൻഡ് സെക്രീഷൻസ് ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കാണിക്കും, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ബീങ് ഷോൺ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ കൂട്ടുകയും അതിൻ്റെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ദ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും. ലെഗ് എക്സസൈസസ് ആർ ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂഡ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ടോളറൻസ് until he is allowed to walk or stand out of the bed. Now during the second post-operative day, if most of the infusion, that is ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രെയിൻസും ലൈൻസും എല്ലാം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the other attachments have been removed and the patient is allowed out of the bed to sit in a chair for short periods of time. So during that period നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ all the lines and drains അതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്, and once the patient is able to sit on a chair outside the bed, breathing exercises may be given either in the bed or in a chair. The use of pedal machines, that is pedal മാത്രമുള്ള മെഷീൻസ്, ഇതാണ്ടേ ഇതിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പെഡൽ മെഷീൻ ബീയിങ് ഇൻ യൂസ്. അത് കാലിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലോങ് സാഫിനസ് വെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെഗിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതെ അതിനുള്ള സ്ലൈറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും അലോങ് വിത്ത് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് DVTs ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പെഡൽ മെഷീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ 1 or 2 minutes to stimulate the patient's circulation and to encourage gentle mobility. This machine can be used a number of times during the day, and the time will be increased as the patient is able to do it better. And the third in the second post-op day is the patient is able to stand from a chair without using his hands on the sides. The first short-term goal is to encourage this activity. തന്നെ കസേരയെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക മാത്രം, അവിടെ വരെ. Knee flexion is in a standing position, and heel raising encourage general leg muscle movements. So these exercises, the stand up, the knee bend and heel raises, plus the breathing and leg exercises are recorded on the exercise progress chart, which is filled in during the patient's stay in the hospital. So ഇതൊരു ചാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ
ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ചാർട്ട് വെയർ ഓരോ ദിവസം 10ാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു, ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും ലെഗ് എക്സസൈസസും 5 തവണ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് 11th പിന്നെ അറിയേണ്ടി വരുമ്പം 2 സെഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബ്രീതിങ്ങും ലെഗ് എക്സസൈസസും മാത്രം. അത് 5ൽ നിന്ന് 10 കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഈ ചാർട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് progressed in the chart. Now the next thing that we have to know is if a heart is denervated, that is correct ആയിട്ട് innervated ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു human heart, even though it is denervated, it will provide a normal cardiac output at rest and also an appropriate response to exercise by increasing its output, cardiac output. In contrast to the normal heart, the extra cardiac output results primarily from increase in the stroke volume and the elevated heart rate having a relatively minor role in this process of increasing the cardiac output. So അങ്ങനെ വരുമ്പം that is denervated heart പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് is due to the stroke volume and it is not in relation to the heart rate. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റിന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പൾസ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് എപ്പോഴും പൾസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഹാർട്ടിന് എഫേർട്ട് കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ whatever exercise you give, it should be given with a constant increase, steady, gentle steady increase in the exercise with considering the patient's overall condition. Now when you are treating a heterotropic patient where you have a donor and a recipient heart in situ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെസിപ്പിയൻസ് ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ ഓവർലോഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പുതിയ ഹാർട്ടിന് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നൗ ഇൻ എനി സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് അൺവെൽ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പിന്നെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്, സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത്. ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പിന്നെയും ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം.